مرکری کے پازیٹیو ہونے سے آپ کا دل اور دماغ الائن ہو کر فیصلے کرے گا جو دلچسپی کی وجہ بھی بنے گا۔ ایسی چیزیں جو آپ کے ذہن کو الجھاتی تھی، آپ فیصلہ نہیں کر پاتے تھے، دوہری سوچ میں مبتلا رہتے تھے۔ اگر آپ مینٹلی الائیو ہوں گے، سینسز میں ہوں گے، تو یقین مانیے السلام علیکم ٹورینز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ۔ 3 بڑے ایسٹرولوجیکل ایونٹ اس ہفتے جو 8 جون سے شروع ہونے والا ہفتہ جو 15 جون تک چلے گا آپ کے سامنے آئیں گے، اینڈ ان تینوں ایونٹس کو اگر آپ سمجھیں تو وقت آپ پر مہربان ہوگا۔ آپ زندگی کے کئی شعبوں میں ترقی کی راہ آسان اینڈ ہموار ہوتی ہوئی دیکھیں گے۔ پہلا ایونٹ آپ کے لیے مرکری آپ کے 3rd اینگل پر اپیئر ہوگا 25 دن کے لیے۔ مرکری آپ کے لیے منی میکنگ کا پلانٹ ہے، بینکنگ سیکٹر کا پلانٹ ہے، رائٹنگ اسکلز کا پلانٹ ہے، میجیکل کمیونیکیشن کا پلانٹ ہے، ڈیلز میکنگ کا پلانٹ ہے، ایجوکیشنل پرفارمنسز کا پلانٹ ہے۔ مرکری کے پازیٹیو ہونے سے آپ کا دل اور دماغ الائن ہو کر فیصلے کرے گا جو دلچسپی کی وجہ بھی بنے گا، ریگریٹس کے خاتمے کی وجہ بھی بنے گا، کامیابی میں فیس ویلیو بھی بنے گی، کامیابی میں پیسہ بھی بنے گا، اینڈ کامیابی میں آپ کے اختیارات میں بھی اضافہ ممکن ہو سکے گا۔ مرکری کی پازیٹیوٹی ٹورینز کو بہت تیزی سے ریزلٹس دیتی ہے۔ So within next 25 days started from 8th of June آپ کو اپنے فیصلے تیزی سے لینے چاہیے۔ آپ کو اپنے مشنز کو فلفل کرنے کے لیے قانونی سرگرمیاں احتیاط سے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وربل ڈیسیجنز نہ لیے جائیں، زیادہ تر ریٹن پرفارمنسز کی جائیں، اور رائٹنگ بھی یا تو خود کی جائے یا پورے سینسز کے ساتھ کی جائے۔ آپ کے ذہن میں اٹھنے والے آئیڈیاز کو اگنور نہ کیا جائے۔ آپ اگر اپنے تعلیمی سرگرمیوں میں اپنے چوز کردہ سبجیکٹ سے خائف ہیں اور انہیں بدلنا چاہتے ہیں تو دس از دا رائٹ ٹائم۔ اگر آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے کوششیں کرنا چاہتے ہیں تو دس از دا رائٹ ٹائم۔ اگر آپ کسی طرح کی کوئی نظریاتی تصادم میں ہیں، آپ کچھ کہہ رہے ہیں، آپ کے کولیگز، فیملی ممبرز یا دوست کچھ اور کہہ رہے ہیں اینڈ معاملہ حل نہیں ہو رہا، دس از دا رائٹ ٹائم کہ آپ اپنے نظریات پر، اپنے پلانز پر، اپنی کارکردگی پر نظر ثانی کریں اور دوبارہ میٹ کریں، دوبارہ کمیونیکیٹ کریں، معاملہ حل ہو جائے گا۔ ناراضگیاں جو آپ کی زبان کی سختی کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھیں، ان کا بھی خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔ ایسی چیزیں جو آپ کے ذہن کو الجھاتی تھیں، آپ فیصلہ نہیں کر پاتے تھے، دوہری سوچ میں مبتلا رہتے تھے، یا غم اور ڈر آپ کو گھیرے رکھتا تھا، 8 جون کے بعد یہ کمپلینز بھی جاتی رہیں گی۔ مرکری آپ کے 3rd اینگل پر آپ کی احساس ذمہ داری کو بھی بڑھائے گا، سینس آف رسپانسبلٹی انکریز ہوگی، اس سے بھی عزت افزائی ملے گی۔ جب آپ اپنی ڈیوٹیز ٹائملی پوری کر رہے ہوں گے تو لوگ، رشتے، بلڈ ریلیٹیوز، دوست احباب، کولیگز، باسز، سبھی آپ کو اپریشیٹ کریں گے۔ یہ ایک خبر تھی۔ دوسری خبر، 9 جون کو جوپیٹر بھی آپ کے 3rd اینگل پر آ جائے گا۔ جوپیٹر پچھلی دفعہ 3rd اینگل پر 2012 سن میں آیا تھا، 2013 سن میں۔ 12 سال کے بعد وہ دوبارہ آپ کے لیے 3rd اینگل پر اپیئر ہوگا، 1 سال کے لیے۔ 3rd اینگل جوپیٹر کے لیے موزوں ترین اینگل ہے۔ تمام وہ ٹورینز جو اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے، دوسروں پر غیر ضروری اعتماد کی وجہ سے، یا پھر اپنی سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے نقصانات میں پھنس گئے تھے، آل ٹائپ آف نقصانات، چاہے آپ نے اپنے رشتے کھونا شروع کر دیے تھے، چاہے آپ نے اپنی صحت کھونا شروع کر دی تھی، چاہے آپ نے اپنا مال کھونا شروع کر دیا تھا، ایون آپ نے اپنی عزت کھونا شروع کر دی تھی، ڈیو ٹو سم ریزن، کچھ بھی غلطیاں ہوئی تھیں، ان کا ازالہ اب ممکن ہو سکے گا، ان کی ریکوری، ان لاسز کو ٹھیک کرنے کے لیے چانسز ملیں گے۔ اگر آپ مینٹلی الائیو ہوں گے،
सेंसेस में होंगे तो यकीन मानिए ये लकी सीजन आपको फेवर देगा अंडर द जुपिटर सपोर्ट। आखिरी खबर 11 जून को है, फुल मून होगा, ये जिलहज का चांद होगा। इट इज़ फुल ब्लेसिंग टाइम ऑन 11th ऑफ जून, जब आपकी फोर्स ऑफ लाइफ, जबकि आपकी इमोशनल साइड अपनी पीक पर होगी टू परफॉर्म योर स्पिरिचुअल ड्यूटीज़। इन 3 इवेंट्स के बाद मैं ये बात बहुत ही आराम से प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि आपकी मसरूफियत का, आपकी पॉजिटिव मसरूफियत का टाइम शुरू होने लगा है। अगर आप अपनी शख्सियत साजी के लिए, अगर आप अपनी शान व शौकत के लिए, अगर आप अपनी इज़्ज़त अफजाई के लिए, अगर आप अपने सोर्स ऑफ इनकम के लिए, अगर आप अपनी तालीमी सरगर्मियों के लिए, अगर आप अपनी खुशबख्ती के लिए इक़दामात करेंगे तो रिज़ल्ट्स आपकी तवक्को से बढ़कर आएंगे। अभी तक मैंने सिर्फ उन 3 वाक़यात का ज़िक्र किया है जो नए होंगे 8 जून से 15 जून के दरमियान, बट कुछ वाक़यात आपके साथ पिछले हफ्तों से चल रहे हैं, जैसा कि 25 मई से सैटर्न वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आपके लिए नेगेटिव हो चुका हुआ है। सो वो आपके मूड को स्विंग कर सकता है, वो आपके रिवॉर्ड्स को डिले कर सकता है, एंड उसी की वजह से आपको किसी तरह की उलझन या लैक ऑफ डिसीजंस का सामना करना पड़ सकता है। उम्मीद ये है कि वो एक प्लैनेट इन 6 प्लैनेट्स को, जिनमें मार्स, वीनस, मरकरी, सन एंड जुपिटर मुलव्वस है, इन 6 को रद्द नहीं कर पाएगा। ये कितना ताकतवर नहीं है कि इन 6 को रद्द कर दे, लेकिन फिर भी पेन चाहे सुई के चुभने के बराबर हो, पेन तो पेन होती। अगर आप उसे खुद मैनेज कर लें तो बहुत अच्छी बात है। विद योर स्किल्स, विद योर अवेलेबल रिसोर्सेज, विद योर अवेलेबल टैलेंट, तो देन फाइन, अच्छी बात है। आपने एक हालात नासाजगार पैदा हुए थे, आपने उन्हें मैनेज कर लिया। बट अगर आपको लगे कि आप अपना ज़ोर लगा रहे हैं, आपको लगे कि आप पूरी कुर्बानी दे रहे हैं, आपको लगे कि आप पूरा प्लान करके चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हालात आपके काबू में नहीं आ रहे, तो फिर जो जनरल रेमेडी है वो ये कि आप एक एमरल्ड पहनिए 3 से 4 कैरेट का, अगर अच्छी क्वालिटी का है, साथ में सूरह शम्स पढ़िए 5 times इन अ डे, उससे मामला हल हो जाना चाहिए। ऑन द बिहाफ ऑफ माई एक्सपीरियंसेस, ऑन द बिहाफ ऑफ जिमोलॉजिकल आर्ट ऑफ हीलिंग। बट अगर फिर भी मामला हल ना हो तो अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए टॉरियंस, ताकि फाइंड आउट हो सके कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, कितनी हैं, और कैसे नेक्स्ट लेवल ऑफ रेमेडीज से रिकवर की जा सकती हैं। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है टॉरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। दूसरी बात, जितने भी टॉरियंस इस वक्त कंप्लेनिंग हैं, लाइक उन्हें सिस्टम से शिकायत है, उन्हें फैमिली बिहेवियर से शिकायत है, उन्हें अपने कंपेनियन से शिकायत है, उन्हें मौसमी तगय्युर से शिकायत है, उन्हें अपनी ज़ात की सलाहियतों से शिकायत है, ये सीज़न सबसे बड़ा है इन शिकायतों को दूर करने के लिए। अगर इस बड़े सीज़न में भी आप अपने आप को कवर नहीं कर पाए तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा ताकतवर सीज़न आपको मुयस्सर आएगा। सो अपने आप को प्रिपेयर करिए for big risk taking and hopefully you get good results. That's all. इस हफ्ते तक के लिए इतना ही। 2 खबरें अगले हफ्ते आएंगी, बड़ी हैं। हर महीने के तीसरे हफ्ते सूरज अपनी जगह बदलता है, एंड सूरज अब एक नए एंगल पर आएगा। क्या रुख इख्तियार करेगा वो कमिंग वीडियो में बयान करूँगा। अभी तो हज का सीज़न चल रहा है, ईद का सीज़न चलेगा, सो अपनी तवज्जो अपनी जो मजहबी ड्यूटीज़ हैं उनकी तरफ दीजिए। अगले हफ्ते मैं मज़ीद आपके लिए खुशखबरियाँ लेकर आऊँगा। मार्स भी एक नए एंगल पर चला जाएगा, सो ये 2 तब्दीलियाँ और ज़्यादा मेजर चेंजेस प्रोड्यूस करेंगी, उनकी तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखा करें टॉरियंस, आप लोगों की दुआएँ हमारे लिए बहुत मायना खेज़ हैं, एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।